हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथ यते नमः। जगन्नाथ यते नमः। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। शुद्धि जानी ज्ञानी गुणी मंडली आजिर मालिका वचन आलोचना को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आजिर मालिका वचन रे महापुरुष अच्युतानंदर शिवकल्प नवखंड निर्घंट विषय आम आलोचना करें। आउ से शिवकल्प नवखंड निर्घंटर विषय कौन? अच्युतानंद महापुरुष लिखिं गोटे पद कौन कहले? कहले रवि सोमने बिंदुरे बसा अर्धे रख नवग्रह अर्धे रख नवग्रह हे सुजने अर्धे रख नवग्रह तारक दंडक कुंडली मध्य पंचभूत खंजिरिय सोना सुजने गुणी बेला काल आसी लाणी हे सोना सुजने गुणी। महापुरुष कहले बाबू रे जे रवि सोम नहीं बिंदुरे बसाओ अर्धे रख नवग्रह तारक दंडक कुंडली मध्य पंचभूत खंजी दिय। देख मालिकाटा कौन ई कथा ये शुणिला बेलू तो आम गोटे अखाड़ुआ बढ़िया लगुच नहीं या बुझा ये सहज साध्य नुह बुझे। आओ तपन नाम रे तर्पण करिबो ऊर्ध्वे सप्तर्षि मंडला त्रयतत्वभामे चारि शून्य थिले समुद्र लंघिब कूल समुद्र लंघिब कूल हे सुजने समुद्र लंघिब कूल समुद्र लंघिब कूल हे सुजने समुद्र लंघिब कूल। अच्युतानंद को बुझेले ये पिंड ब्रह्मांड एक मत जानती सुज्ञानी पंडित नहीं ब्रह्मांड रे जतिक अभियान ये पिंड रे ताहा अच्छी जान जतिक ब्रह्मांड भियान ये पिंड भीतर सब ना कि तो महापुरुष कहले कहले बाबू रे जे ये अंकटा को हिसाब करदेबू शिवकल्प नवखंड निर्घंट तृतीय निर्घंट ये पदटी रही जानबू समुद्र लंघिब कूल समुद्र कूल लंघन करिब सात समुद्र जल होई एक मेला बाबू होई एक मेला भसाइने भटी बाबू जे जहा संबल बाबू जे जहा संबल सात समुद्र मेल हेबी ज्ञानी ये शरीर भितर मध्य रही रवि सोम कहले चंद्र रवि कहले सूर्य नहीं बिंदुरे बसाओ अर्धे रख नवग्रह ये सरतंत्र कह
तारक दंडल कुंडली मध्य पंचभूत खंजिदेले तपन नाम तर्पण कर ऊर्धे सप्तर्षि मंडल त्रय तत्व बामे 4 शून्य थे समुद्र लंघिब कूल समुद्र कूल लंघन कले ये कौन हम पाद ठारू प्रलय आसीज पादटी थंडा हो जाए कि गोटे लोकटी मरला बेले आगे ता देह सन्निपात हो जाए थंडा हो जाए तेणु समुद्र कूल लंघन कर माने ये धीरे 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 प्रलय आसब बुझे ये जीव ये शिव सबरे परिणत हम मला मनीष नहीं तेणु से कथा महापुरुष ब्रह्मांड में बुझे समुद्र कूल लंघन दिने कर ब्रह्मांड मत नहीं केतबेले करिवो ना जेतबेले तप रवि सम नहीं बिंदुरे बसा अर्धे रख नवग्रह तारक दंडक कुंडली मध्य पंचभूत खंजी दिय तपन नाम तर्पण कर ऊर्धे सप्तर्षि मंडल त्रय तत्व बामे तले 4 शून्य थिब समुद्र लंघिब कूल समुद्र से समय कूल लंघन कर कूल लंघन कर कौन कर ना 22 पावछे मीना खेलुथिब सिंहासन रे वरुणा मक्का मदीना रे घोर युद्ध हेब मरिबे जवान गणा मरिबे जवान गणा हे सुजने मरिबे जवान गणा मरिबे जवान गुणा हे सुजने मरिबे जवान गणा सेते बेले 22 पावछे मीन खेलुथिब सिंहासन रे वरुण मक्का मदीना रे घोर रण हेब मरिबे जवान गण ये भविष्यतर कथा अच्युतानंद महापुरुष मालिकार लिखिछन आमे कहूँ शिवकर्म नवखंडर तृतीय निर्घंट लेखा अच्छी कहले से 22 पावछे मीन खेल 22 पावछे कि खेल मीना नहीं प्रार्थना चैनल आपण मैंने शुणुंट सतर कौन 22 पावछे दिन मीन खेल महापुरुष लिखिं किमिति खेल महापुरुष कहले किमिति खेल 22 पावछे मीन खेल किमिति ना समुद्र माड़ी आसब समुद्र माड़ी आसब कहले यही कथा को आर्तदास भीम भईंकर शिष्य तांकर आर्तदास मालिकार लिखिं जे समुद्र किमिति माड़ी आसब 22 पावछे किमिति मीन खेल से समुद्र माड़ी आसिया कथा कौन लिखिं ना महापुरुष कहले कथा कहले समुद्र माड़ी आसब बतास बहिब समुद्र माड़ी आसब बतास बहिब ई समुद्र माड़ी आसब बतास बहिब आ समुद्र माड़ी आसब बतास बहिब कल्प बट मोर भांगी पकाइब एहा सत्य हे एहा सत्य हे सालौन सत कर ठाब हे एहा सत्य हे सालौन सत कर ठाब हे बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जय भीम भईंकर शिष्य आर्तदास मालिकार लिखिले समुद्र माड़ी आसब बतास बहिब श्रीकल्प बट मोर भांगी पकाइब एहा सत्य हे साल उन सत कर ठाब हे 1969 मसीहार समुद्र माड़ी आसी नथला आउरी मते तापर देखिथिबे तापर पर पुणी समुद्र माड़ी आसी कौन है ना कल्पबट डाल भांगी नथला कि आपण देखिबे 19 मसीहार 2019 मसीहार जो पवन जोरे आसला से आप देखिथे कल्पबट डाल भांगला श्री कल्पबट डाल भांग ये कथा महापुरुष लिखिते बुझे आज मध्य मालिका वचन सत हो तेणु से ही कथा महापुरुष कहले आउरी मध्य समुद्र कूल लंघन करी आसब कई थर ओडिशा देश में जल बिंब हेब आद्य प्रांत मध्य काले 3 थर समुद्र कलिजुगे कूल लंघन कर बोली मालिकार महापुरुष लिखि देइछनि हे ज्ञानी गुणी मंडली आओ से कथा को कहले से जेतबेले आउ थरे समुद्र माड़ी आसीबो केतेबेले आसीबो आ किमिति आसीबो समुद्र से कथा को लिखिले कि ना से भीम भईंकर शिष्य आर्तदास कड़ कहले करे नक्षत्र लांझा छिड़ीब नक्षत्र लांझा छिड़ीब ये नक्षत्र लांझा छिड़ीब नक्षत्र लांझा छिड़ीब लवण जली बुड़ीब लवण जले बुड़ीब लह लह जुहा करीण कालिका लह लह जिहा करीण कालिका लह लह जुहा करीण कालिका लह लह जिहा करीण कालिका दक्षिण मुंड मोड़ीब भज
ଲେଖବାଇ ମୋ ଭଜ ଲେଖବାଇ ହରି ଭଜୁଥାରେ ହରି ଭଜୁଥା ହରି ଭଜୁଥାରେ ହରି ଭଜୁଥା ହରି ଭଜୁଥାରି ରତେ ରହିବ ଭଜ ଲେଖବାଇ ହରି ଭଜୁଥା ନିରନ୍ତେ ରହି ମୋ ଭଜ ଲେଖବାଇ। ଗୋଟେ ନକ୍ଷତ୍ର 33 ଦିନ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସାରା ସଂସାରବାସୀକି ଦେଖାଦେଇ କ'ଣ ହବ ନା ସିଏ ପୃଥିବୀ ବକ୍ଷରେ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ କହିଲେ କହିଲେ ଆକାଶ ନକ୍ଷତ୍ର ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଆସି ଆକାଶ ନକ୍ଷତ୍ର ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଆସି 26 ଅଙ୍କରେ ପଡ଼ିବ ଖସି 26 ଅଙ୍କରେ ପଡ଼ିବ ଖସି। ସେଇ ଆକାଶର ନକ୍ଷତ୍ର ସ୍ୱର୍ଗର ନକ୍ଷତ୍ର ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଆସି 26 ଅଙ୍କରେ ପଡ଼ିବ ଖସି। ଆଉ ଯଦି ଖସି ପଡ଼ିବା କଥା ମହାପୁରୁଷ କଳିକଳ୍ପ ଗୀତାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏଇ କଥାକୁ ଆଜି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରୁନାହାନ୍ତି କି? ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଫୋରକାଷ୍ଟ କଲେଣି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଶା ଆଶଙ୍କା ଭିତରେ ରହିଲେଣି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସାରା ଜଗତବାସୀକି ସୂଚେଇ ଦେଲେଣି ଯେ ଆଗକୁ ନକ୍ଷତ୍ରମାନ ସଂସାର ବା ପୃଥିବୀ ବକ୍ଷରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ନାଇଁ ଏ ପୃଥିବୀ ସହିତ ଉପରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି ବା ପୃଥିବୀ ସହିତ ଧକ୍କା ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଉଲ୍କାପିଣ୍ଡ ମାନ ଅନ୍ତରିକ୍ଷରେ ଭାସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପଡ଼ିବେ। ସେଇ କଥାକୁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲେଖିଲେ, କହିଲେ ଉଲ୍କାପାତ ହେ ବହାଳ ହୋଳି ଉଲ୍କାପାତ ହେ ବହାଳ ହୋଳି ସ୍ୱାନ ଶୃଗାଳ ଛାଡ଼ିବେ ବୋବାଡ଼ି ସ୍ୱାନ ଶୃଗାଳ ଛାଡ଼ିବେ ବୋବାଡ଼ି। ଉଲ୍କାପାତ କଥା ମଧ୍ୟ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ। ଉଲ୍କା ମାନ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଭାସୁଛନ୍ତି ଅନ୍ତରିକ୍ଷରେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏ ପୃଥିବୀ ସହିତ ଧକ୍କା ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ପୃଥିବୀ ଉପରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ନକ୍ଷତ୍ରଟି 33 ଦିନ ଦେଖା ଦେଇ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀ ସହିତ ଧକ୍କା ହେବ ବା ପୃଥିବୀ ଉପରେ ପଡ଼ିବ, ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଲେଣି। ଆଉ ତା କେଉଁଠି ପଡ଼ିବ ଏ କଥାକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଲେ କେଉଁଠି ପଡ଼ିବ। ସେଇ ଭୀମ ଭୋଇ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ସେ ହେଉଛନ୍ତି କି ଭକ୍ତ ଆର୍ତ୍ତଦାସ, ସିଏ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଲେ। କହିଲେ କେଉଁଠି ପଡ଼ିବ ନା ନକ୍ଷତ୍ର ଲାଞ୍ଜା ଛିଡ଼ିବ ଲବଣ ଜଳେ ବୁଡ଼ିବ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଲେ। ସେଇ କଥାକୁ 13 ଜନ୍ମ ଶରଣ ଲେଖିଲେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ। କ'ଣ କହିଲେ? କହିଲେ 5 3 13 ଏକତ୍ର ହୋଇଲେ ଲଞ୍ଜାନ କ୍ଷେତ୍ର ପଡ଼ିବ ଲଞ୍ଜାନ କ୍ଷେତ୍ର ପଡ଼ିବ ହେ ସୁଜନେ ଲଞ୍ଜାନ କ୍ଷେତ୍ର ପଡ଼ିବ। ଜାଣିବ ସେଦିନ କଳି ଛାଡ଼ି ଯିବ ଧର୍ମ ଉଦୟ ହୋଇବ ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣି ବେଳ କାଳ ଆସିଲାଣି ହେ ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣି। 5 3 13 ଏକତ୍ର ହୋଇଲେ ଲଞ୍ଜା ନକ୍ଷତ୍ର ପଡ଼ିବ। ଜାଣିବ ସେଦିନ କଳି ଛାଡ଼ିଯିବ ଧର୍ମ ଉଦୟ ହୋଇବ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଲେ। ତେଣୁ ହେ ସୁଧୀଜନ ନକ୍ଷତ୍ର ଯଦି ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ପଡ଼େ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? କ'ଣ ହେବ? ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ର 150 ଫୁଟ ଉପରେ ଉଠିବ। ଆଜି ସବୁ ସୁନାମି ସବୁ ହେଉନି, କେଉଁଠି ଭୂମିକମ୍ପ ହେଉଛି, ସୁନାମି ମାଡ଼ି ଯାଉଛି ନାଇଁ। ଆମେରିକାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଜୋରରେ ଏ ସମୟରେ ହେବ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରିଥିଲେ, ହେ ସୁଧୀଜନେ ମାଳିକା ବଚନ ନୋହିବାନ ନ୍ୟାୟରେ ଅକ୍ଷର ଗୋଟିଏ ମିଛ ହେବନି ମାଳିକା। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାଇ ମୂଳୁନାଶ ଯିବ ଗର୍ବରେ ଜଳୁଛି ସିଏ ବିଶ୍ୱଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବ। ଅର୍ଖିତ ଦାସ ମହାପୁରୁଷ ଅର୍ଖିତ ଦାସ ମହାଗୁପ୍ତ ପଦ୍ମକଳ୍ପ ମାଳିକାରେ ୟାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଆମେରିକା ଆଜି ଗର୍ବରେ ଜଳୁଛି ମୁଁ ବିଶ୍ୱଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବି, ଏ ବିଶ୍ୱରେ ମୁଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବି, ସବୁ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଆୟତ୍ତ ରଖିବି, ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖିବି, ପାଦ ତଳେ ରଖିବି, ଇ ଗର୍ବ ପ୍ରଭୁ ସହିପାରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି? କାହାରି ଗର୍ବ କେବେ ନ ସହନ୍ତି ଧାତା, ନୁହେଁ ସହନ୍ତି ନା ବିଧାତା ସହିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇ ଆମେରିକା ଦେଶ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅର୍ଖିତ ଦାସ ମୂଳୁ ନାଶ ଯିବ, ମୂଳର ନାଶ ହେବ ବୋଲି ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେରିକାରେ ଅଗ୍ନି ବିତ୍ପାତ, ଅଗ୍ନିର ବିତ୍ପାତ କେମିତି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଜଙ୍ଗଲ ଆଜି ପଦା ହେଲାଣି, କେତେ ଘର, କେତେ କୋଠା, କେତେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ନଷ୍ଟ ହେଲେଣି, ନୁହେଁ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକ ଦଉଛନ୍ତି ନାଇଁ। ତେଣୁ ସେଇ କଥା ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଥିଲେ। କହିଲେ ବାବୁରେ
ଯେତେବେଳେ 7 ନକ୍ଷତ୍ର ପଡ଼ିବ ଆଜି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ସିନା କହିପାରୁନ କିନ୍ତୁ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ମାଳିକାରେ ପଡ଼ିଲେ ସେ ସମୁଦ୍ର 150 ଫୁଟ ଉପରେ ଉଠିବ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଜୋର ଦେଖାଦେବ ସଂସାରରେ ଆଉ ସେଇ ପାଣିଟା ଉଠିକି କ'ଣ କରିବ ନା 22 ପାବଛେ ମୀନ ଖେଳୁଥିବ ସିଂହାସନରେ ବରୁଣ 22 ପାବଛ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବ ସିଂହାସନ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଇଁବ ବୋଲି ଏ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜୀ କି ଶୁଦ୍ଧି ଜାନି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ମୀନଟା ଖେଳିବ କେମିତି ନା ସମୁଦ୍ର ମାଡ଼ି ଆସିବ 22 ପାବଛେ ମୀନ ଖେଳୁଥିବ ସିଂହାସନରେ ବରୁଣ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ସମୁଦ୍ର ଜଳ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ କେମିତି ସମୁଦ୍ର ମାଡ଼ି ଆସିବ ନା ଗୋଟେ ନକ୍ଷତ୍ର ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ପଡ଼ିବ ଆଉ ନକ୍ଷତ୍ର ଯଦି ପଡ଼ିବ ସମୁଦ୍ର 150 ଫୁଟ ଉପରେ ଉଠି ରତ୍ନ ସିଂହାସନକୁ ଛୁଇଁବ ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ମକ୍କା ମଦିନାରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭିବ ମରିବେ ଯବନଗଣ ମକ୍କା ମଦିନାରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ ଆମେ ଅତୀତରେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମକ୍କେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ ସେଠୁ ବୁଝିଲେ ଏକଥା ମାଳିକାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମେ କହୁ ତେଣୁ ସେଇ କଥା ମହାପୁରୁଷ ଶିବକଳ୍ପରେ ଲେଖିଲେ ଆଗକୁ ଏ ଘଟଣାଟି ଘଟିବ ଲେଖା ଅଛି ପୁଣି ପୁନଃ ଆଉ ପଦ କ'ଣ ଲେଖିଲେ ଶିବକଳ୍ପ ନବଖଣ୍ଡ ନିର୍ଘଣ୍ଟରେ କହିଲେ ପୂର୍ବେ ସତ୍ୟ ଯୋଗେ 4 ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ତପ ଆରାଧି ବସିଲେ ଗୌତମ ମହର୍ଷି ଅହଲ୍ୟାର ପତି ତ୍ରେତୟାରେ ଜାତ ହେଲେ ତ୍ରେତୟାରେ ଜାତ ହେଲେ ହେ ସୁଜନେ ତ୍ରେତୟାରେ ଜାତ ହେଲେ ତ୍ରେତୟାରେ ଜାତ ହେଲେ ହେ ସୁଜନେ ତ୍ରେତୟାରେ ଜାତ ହେଲେ ଶିବକଳ୍ପ ନବଖଣ୍ଡ ନିର୍ଘଣ୍ଟରେ ତା ପରପଦ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲେଖିଲେ ଯେ ପୂର୍ବେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କ'ଣ ନା 4 ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ତପ ଆରଧି ବସିଲେ 4 ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ ଜଣେ ସନ୍ଥ ଜଣେ ସାଧୁ କିଏ ନା ଗୌତମ ମହର୍ଷି ଅହଲ୍ୟାର ପତି ତ୍ରେତୟାରେ ଜାତ ହେଲେ ସେ ଗୌତମ ମହାମୁନି ଯେ ଅହଲ୍ୟାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଆପଣମାନେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଏ କଥା ଜାଣିଥିବେ ନୁହେଁ ଯେ ଅହଲ୍ୟାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇ ପାଷାଣୀ କରିଦେଇଥିଲେ ଗୌତମ ମହାମୁନି ସେଇ ଗୌତମ ମହାମୁନି 4 ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ତପଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟା କରି ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ କେଉଁ ନାମ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ତାଙ୍କର ହେଲା କହିଲେ ଦଶୁରତ୍ନାକର ତା ନାମ ହୋଇଲା ମାଇଲା ଧନୀ ଦରିଦ୍ର କାମ ଜଡ଼ିତନେ ବିଷୟା ଭବନେ ବୁଡ଼ିଲା କାମିନୀ ହ୍ରଦ ବୁଡ଼ିଲା କାମିନୀ ହ୍ରଦ ହେ ସୁଜନେ ବୁଡ଼ିଲା କାମିନୀ ହ୍ରଦ ବୁଡ଼ିଲା କାମିନୀ ହ୍ରଦ ହେ ସୁଜନେ ବୁଡ଼ିଲା କାମିନୀ ହ୍ରଦ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ କହିଲେ ରାମରେ ସେଇ ଗୌତମ ମହାମୁନି ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ କେଉଁ ନାମରେ ଦଶୁରତ୍ନାକର ନାମରେ ଆଉ ସେଇ ଦଶୁରତ୍ନାକର କ'ଣ କଲା ନା ମାରିଲା ଧନୀ ଦରିଦ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାରି ଧନୀମାନଙ୍କୁ ମାରି କ'ଣ କରେ ନା ସବୁ ଲୁଟ୍ ତରାଜ ତାଙ୍କଠାରୁ କରି ଧନ ରତ୍ନ ନେଇକି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରେ ଦିନେ ବ୍ରହ୍ମା ନାରଦ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏ ଦଶରତ୍ନାକର ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ଏବଂ ଗଛ ଉପରେ ବସିଥିଲା ଲୁଚିକି ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା ଧଇଲା ଆଉ କହିଲେ ବାବାଜୀ ଗୁଡ଼ା ଆଜି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ ଫନୁକୂଳ ମୋର କିଛି ହେଇନି ଯାହା ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି ତୁମେ ଦେଇଦିଅ କାହିଁକି ଆମ ପାଖରେ କ'ଣ ଯେବେ ସନ୍ତ ମହାତ୍ମା ନୁହେଁ ଆମ ପାଖରେ କ'ଣ ବା ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି ନ ସୋଦରୁ ନ ଜନକୋ ଜନନୀ ନ ଜାୟା ନୈବାତ ବଜୋ ନ ଚକୁଳଂ ବିପୁଳଂ ବଳମ୍ବା ସନ୍ଦୃଶ୍ୟତେ ନ ଖେଳ କକିଚ ହାୟ କୋମେ ତସ୍ମାଦ ତ୍ୱମେବ ଶରଣଂ ମମ ଦୀନ ବନ୍ଧୁ ଆମର କେବଳ ସମ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଆମର ସମ୍ପଦ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ନାମ ଭଗବତ ନାମ ଆମର ସମ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି ଧର୍ମ ଆମର ସମ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି ଭଗବାନ ଆ ଛଡ଼ା ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ସମ୍ପତ୍ତି କ'ଣ ଅଛି ତତେ ଆମେ ଦେବୁ ନା କିଛି ନାହିଁ ଯାହା ବି ତଥାପି ଆଜି ମୋ ପରିବାର ମୁଁ କେମିତି ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବି ଦବ ନା ମାରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି ମାରିଦେବି ତୁମକୁ ଭଲରେ ଭଲରେ କେଉଁ ଦେଇଦିଅ ନା ମାରିବୁ ଇରେ ଏମିତି କେତେ ମାରିଲୁଣି ନା ଅନେକ ଯିଏ ନ ଦେଇଛି ତାକୁ ମାରିଛି ନାଇଁ ମାରିବା ଦ୍ୱାରା ଇଏ ଛଡ଼େଇବା ଦ୍ୱାରା ଏଭଳି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଲୁଟ୍ ତରାଜ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଦ୍ୱାରା ତୋର କି କ୍ଷତି ହେଉଛି ଜାଣିଛୁ ନା କ୍ଷତି କ'ଣ ହେବ ନା କ୍ଷତି ପାପ ହେଉଛି
कि केते ना पाप होउची ना पाप पाप कौन ना तू जानिनु पाप पुण्य गति बेनी जे आकृति जे कराई जे करमा से सभाई फल हे तो यार मूल बेनी कथा पाप धर्म बेनी कथा पाप धर्म हे सुजाने बेनी कथा पाप धर्म बेनी कथा पाप धर्म हे सुजने बेनी कथा पाप धर्म इरे पाप गोटे पुण्य गोटे धर्म गोटे अधर्म गोटे नीति गोटे अनीति गोटे न्याय गोटे अन्याय गोटे ठीक गोटे भूल कौटा ठीक कौटा भूल तू कौन जानु कौटा धर्म कौटा अधर्म जानू ना धर्म ना मारुचु जो आद्रा पाप हो से पापर फलस्वरूप नरकगामी तो आत्मा हे ना सतना कौन ना हाँ आ ना मु मारुची मारिकी पूरा मो परिवार पोषुची मु कहीं एकुटिया भागीदार हेबी जिते मारे मो परिवार के पापर भागीदार हो कि ना पचारिया दशरथ नाकर जाइए पचारिया निज परिवार वर्ग को ब्रह्मा नारद अपेक्षा कर रहिले आसब आम फेरिक देखा देखा कौन बुझिकी सी आसूची ये ज्ञानी गुणी मंडली शोधी जाने आज तो समय होचे ना ये प्रसंगटी को आसंदा अध्याय आम आलोचना करवा तो आसतु आज बाणी की आम विराम देवा टे प्रभुंर नाम नहीं जय गोविंद बोल रे जय गोपाल बोल रे जय गोविंद बोल रे जय गोपाल बोल रे जय गोविंद बोल रे जय गोविंद बोल रे जय गोपाल बोल रे जय गोपाल बोल रे जय गोविंद बोल रे जय गोपाल बोल रे जय गोविंद बोल रे जय गोपाल बोल रे शुद्धि जानी ज्ञानी घोड़ी मंडली आज आसतु बाणिके ठारे विराम देवा पुणी आसंदाध्याय भेट होगा रहुचु हरिओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांति भवतु।